چار میں سے حبیب ابن مظاہر کی مداح میں پیش کر رہا ہوں۔ نصیب والوں میں وہ سب سے خوش نصیب رہا، قریب تھا تو ہر حال میں قریب رہا، ہے ابھی اس کی لحد تربت حسین کے پاس، ہے ابھی اس کی لحد تربت حسین کے پاس، حبیب مر کے بھی حسین کا حبیب رہا، حبیب مر کے بھی حسین کا حبیب رہا۔ صلوات بر محمد۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی، آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ ربی راضی ہوا، وہ جو آنی تھی آیت وہی آ گئی، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحظر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحظر،
در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کی تیری مزہ پا گیا، راز جس کو تیری نوکری آ گئی، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی ہے مثل فدق ہے گناہ، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی ہے مثل فدق ہے گناہ، حق سادات و زہرا کی مخروس سے جب تولا سنا تو ہنسی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی، صلوات بر محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، شکریہ۔ مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید کیسر حسین، سید محمد امیر، سید عباس علی، سید محمود حسین، شاہ جہان بیگم، کنیز فاطمہ، محمودہ فاطمہ، کاظمی بیگم، فرخ عصمت، باغ جہاں بیگم کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والنذر والإفطار والمجلس والمحفل بتوسط الأنبياء والمرسلين أئمة الطيبين سيما سيدة نساء العالمين إلى مرحومين المغفورين المنذورين المتعلقين لمؤسسي الإفطار مثل هذا اليوم، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وإترته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ صل
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। जनाब अल्लामा अलहाज फरत हुसैन मूसवी साहब क़िबला व मोमिनीन व मोमिनात, आज 17 रमज़ान अल मुबारक 1433 हिजरी हुसैनिया पासमोर टोरंटो कनाडा में आज के हमारे बानियान इफ्तार की तरफ से जो जश्न मुबारक हो रहा है बउनवान जश्न फ़तह जंग बद्र, इसमें आज बद्र की हकीकत का जिक्र करना है और फातिह बद्र की शजाअत का जिक्र करना। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 86 जंगों में मुसलमानों की ये पहली जंग है कुफारो मुशरिकीन के खिलाफ। ये पहली जंग, इसलिए हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन काना हाज़िहिल उसाबतु युहलक फला तुअबद फिल अर्द। बारेलाहा, ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर आज हलाक हो गए तो आज के बाद तेरी इबादत रुए जमीन पर नहीं होगी। गोया इबादत खुदा मुनहसिर है फतह बद्र पर। तो जिसने बद्र जीत के दी है, अगर रद्द एहसान के तौर पे उसके जिक्र को इबादत न कहा जाए तो क्या कहा जाए। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ये हुजूर की दुआ है। बारेलाहा, जो तूने मुझसे वादा कर रखा है कि नुसरत होगी, फतह होगी, आज उसे पूरा फरमा। यह डिमांड की हुजूर ने चाहे बद्र पे। चाहे बद्र, बद्र का एक कुआं है जो मुज़ाफ़ात मदीना के साथ मिला हुआ है, बहुत करीब नहीं, वरना आप देख के आते। इतना दूर है कि आप जा नहीं सकते, मुज़ाफ़ात से बाहर है, मगर सरजमीन यथरिब में वाक़े है। हुआ इस तरह के कुफ़ार व मुशरिकीन की बहुत बड़ी फौज, इतनी बड़ी फौज के 700 और 300 तादाद है उनकी सवारियों की, ऊंटों की और घोड़ों की। 1000 का लश्कर है और एक बंदा भी पैदल नहीं, सब सवार होकर आए हैं। मुसलमानों के पास 70 घोड़े हैं और टोटल 2 ऊंट हैं, और मुसलमान हैं 313। और ये जो जंग है दरअसल ये खानदान यजीद के खिलाफ जंग है, इसलिए कि उस वक्त कुफ्रो, इल्हादो, शिरक, डिसओबीडियंस महदूद होके रह गई थी खानदान यजीद के साथ, जैसे आज तक मुनाफिकत लिमिटेड है खानदान यजीद के साथ। तो ये खानदान यजीद के खिलाफ लड़ी गई जंग है जिसको अबू सुफियान लीड कर रहा है। हुआ इस तरह के हजरत अली अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक ने भेजा कि आप जाएं मेरे असहाब के लिए चाहे बद्र से पानी लेकर आएं। जब आप जाने लगे तो आपके साथ कुछ वीआईपीज मदीना के
ये 77 लिखा है अंसार को, मुहाजिरीन को, बाकी के ये तनासुब लिखा है। उनमें से कुछ लोग, मुहाजिरीन में से कुछ लोग हजरत अली के साथ चल पड़े, जिनमें दो बहुत बड़ी शख्सियतें भी हैं, वो भी साथ चल पड़े कि हम भी आपके साथ जाते हैं। वहां पहुंचे तो हजरत अली जब पानी भर चुके, उस चाहे बद्र पर तलवारों के साए में हैदर कर्रार ने अपनी तलवार लहराई और कहा कि मैं पानी भरने जा रहा हूं, किसी में मजाल हो तो सामने आए। सब के सब बुज़दिल वापस चले गए। और ये जो साथ थे हजरत के, इन्होंने अजब मंजर देखा। उन दो बड़े वीआईपीज में से एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे। हजरत अली ने 3 मरतबा अलैकुमुस्सलाम कहा हवा के 3 झोंकों को। उन दोनों बुजुर्गों ने पूछा कि या अली, आज तो हवा पे आप बड़े मेहरबान हैं, हवा को जवाब सलाम दे रहे। मौला अली ने फरमाया ये हवा नहीं, पहला झोंका जो था वो जिब्रील फरिश्ता था, 1000 के लश्कर को लेकर तुम्हारी नुसरत को आ रहा था। दूसरा जो मैंने जवाब दिया सलाम का, वो मेकाइल फरिश्ता था, वो भी 1000 का लश्कर लेके आ रहा था। तीसरा फरिश्ता इसराफील था, वो भी 1000 की फौज आपकी मदद के लिए ला रहा था। ये सलाम का जवाब मैंने फरिश्तों को दिया है। तो एक बात तय हो गई कि ज़माने अली में पहली जंग के रोज ये तय हो गया कि वो असहाब हजरत अली जैसे नहीं, वरना उन्हें भी फरिश्ते नजर आते। वो जवाब के तारिक क्यों होते? नबी का सहाबी तो फर्ज का तारिक नहीं होता। सलाम करना तो सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो उन असहाब ने जवाब क्यों ना दिया जो हर एक को जवाब देते थे? अगर उन्होंने जवाब सलाम सुना होता तो जवाब देते, फरिश्ता देखा होता तो जवाब देते। तो पता चला अली की नजर का मकाम और है, इनकी निगाहों की मंजिलत और है। तो न इन्होंने फरिश्तों को देखा, न उनकी आवाज को सुना। मौला अली ने फरिश्तों को देखा भी सही, उनकी आवाज को सुना भी। तो जब ये तय हो गया कि ये हमारे जितने भी असहाब हैं नबी के, ये मुअज़्ज़ज़ हैं, मुकर्रम हैं, मोहतरम हैं, मगर ये अली के मुकाबिल पे नहीं आ सकते। तो जब नबी के बड़े सहाबी अली के मुकाबिल पे नहीं आ सकते, आज जो 2 रकत पढ़ाने वाला मुल्ला है वो नबी जैसा कैसे बनना चाह रहा है? चाहे बदर से पानी लिया, मौला कायनात चले। पता चला मौला कायनात साकिए कौसर ही नहीं, साकिए असहाबे रसूल भी है। असहाबे रसूल को प्यास लगे तो किसी में दम नहीं है कि वो पानी ले आए। ये सिर्फ अली है कि जो दुश्मन के नलगे को तोड़ के जाते हैं और खरामा खरामा पानी लेकर आते हैं। एक बात तय हो गई, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने असहाब को पानी पिलाया, खुद पानी लेकर आए। असहाब इसके आई विटनेस हैं। और वहीं पर चाह से गुजरते हुए जब सलाम किया फरिश्तों ने, तो ये भी जवाब देते हुए चले। अब मैं एक जुमला कहूंगा, और आज टोरंटो में रोजादार तो मैं भी हूं और आप भी हैं माशाअल्लाह। इम्तिहान लूंगा आपकी तवज्जो का। आज फतेह बद्र का दिन है, बहुत बड़ी ईद है। अलमहदी टीवी पे भी अलामा साहब ने और मैंने अर्ज किया है और बड़ा आज रिस्पांस आया है जबरदस्त। तो मैं ये चाहता हूं कि फतेह बद्र के दिन एक नुक्ता टोरंटो के मोमिनीन की तवस्सुत से इंटरनेट पे चला जाए। हमारे आलिम साहब को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे कि जो भेज रहे हैं, अल्लाह उन्हें सेहत भी दे। ये जुमला हमेशा याद रखिएगा। मौला अली के साथ जो गए थे वो बुजुर्ग थे, वो बहुत वीआईपीज थे, हुजूर के साथ उनका करीबी रिश्ता भी था, मगर वो फरिश्तों को देख न सके। उनमें ये इम्तियाज की सलाहियत न थी कि हवा क्या होती है, फरिश्ता क्या होता है। तो जिनमें ये शऊर न था कि फरिश्ते और हवा में तमीज करे, उसे मिंबर रसूल किस मुंह से दे दी। कुरान मजीद ने 3 आयतों में इसका जिक्र किया। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 123,
वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुन 124 और 125 को भी जाके देख लीजिएगा, उनमें भी बद्र ही का किस्सा इन 3 आयतों में मौजूद है। और तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की मुसलमानों, कहां पर? बद्र में। व अंतुम अज़िल्लतुन, और तुम थे बहुत कमजोर। फत्तकुल्लाह, अब अल्लाह ने मदद की है तो तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तो बद्र की जंग किस लिए हुई? तक़वा के लिए और शुक्र के लिए। अब बद्र की जंग को फतह के बाद जो खुशी समझते हैं वही सजदा शुक्र करते हैं, जिनको तकलीफ है वो कभी सजदा शुक्र नहीं करेंगे। तो आज शुक्र का दिन है, आज सजदा शुक्र करना चाहिए। लअल्लकुम तशकुरून। इस तक़ूलु लिलमुमिनीना अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। जब आप फरमा रहे थे मेरे हबीब अपने असहाब को, मोमिनीन को, कि क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे 3000 ऐसे फरिश्तों के जरिए जो आसमान से नाजिल। और फिर फरमाया बला इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र कर लो और तकवा इख्तियार कर लो, यातिकुम मिन फौरिहिम हाजा बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, तुम सब्र कर लो, तकवा इख्तियार कर लो तो इसके बाद 2000 और आ जाएंगे और कुल हो जाएंगे फरिश्ते 5000। ये 5000 फरिश्तों की मदद है जंग बद्र में। अजीब इत्तेफाक है, किसी और जंग में फरिश्तों ने आकर लड़ाई नहीं की, सिर्फ ये पहली जंग है। एक ही जंग में फरिश्ते आसमान से उतरे हैं लड़ाई करने के लिए। फरिश्तों का काम लड़ाई करना नहीं, वो जुल्फ़िकार पहुंचाने आ जाए वो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो मौला अली करेंगे, वो तो सिर्फ जुल्फ़िकार पहुंचाने आ रहे हैं, या अगर खबर देने कोई आ रहे हैं तो वो लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक जंग में हुई। इसलिए ये जंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंसानों के मुकाबिल पर अल्लाह फरिश्तों को ले आया, क्योंकि हुजूर की दुआ ऐसी थी कि इस छोटी सी जमात को हलाक नहीं होना, अगर ये हलाक हो जाए तो तेरी बंदगी खत्म होती है बारे इलाह। इसलिए बद्र बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब 5000 फरिश्ते हो गए, 313 असहाब हो गए। मुअर्रिखीन ने लिखा कि 70 लोग मारे गए काफिरों के सूरमा, और 70 ही अरेस्ट हुए। अभी तफसील आएगी कि 70 कौन कौन थे। जिन 70 को मारा गया सब ने लिखा कि उनमें से 36 मारे अकेले अली ने, 34 मारे सब के सब ने मिलकर, फरिश्तों ने और 313 के लश्कर ने मिलकर मारे 34, अकेले अली ने मारे 36। तो अभी तय होगा कि अकेले मैं क्यों कह रहा हूं। एक बात तो वाज़ेह हो गई ना, शिया सुन्नी सब के नजदीक कि 5313 जिनमें 5000 फरिश्ते हैं, जिब्रील भी है, मेकाइल भी है, इसराफील भी है, महमूद फरिश्ता भी है, दरदाइल फरिश्ता भी है, अकाबिल फरिश्ता भी है, बड़े जलीलुल कद्र फरिश्ते, जलीलुल कद्र असहाब 313 के साथ मिलकर अकेले अली का मुकाबला न कर सके तो एक ऊंट चलाने वाला मेरे मौला के मुकाबले पे कैसे आ गया। एक अली ने मारे 36। अब 34 का स्टेटस भी सुन लीजिए। जब जंग फतह हो गई और तमाम लोग आ गए मदीना में,
تو ایک جمگھٹا گروہ اصحاب کا ڈاؤن ٹاؤن میں محو گفتگو تھا، مدینہ کے ڈاؤن ٹاؤن. یکا یک ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو دیکھیں فتح بدر کے بعد حضور کا ریئیکشن کیا ہے، حضور کیا کر رہے ہیں. پتہ چلا صحابہ کرام کی نظر میں بدر کی فتح کا جشن ایکسپیکٹڈ تھا، بدعت نہیں تھا. تبھی تو کہا چلو چلے مسجد میں کہ حضور کیا کر رہے ہیں، اور حضور منا رہے تھے جشن مسجد میں، تو مسجد میں جشن منانا بھی بدعت نہ ہوا. جیسے ہی صحابہ کرام وہاں پہنچے تو حضور جشن بدر کو فضائل علی پڑھ کے منا رہے تھے. اللہ اکبر. علی کے فضائل پڑھ رہے تھے کہ میرے بھائی نے ایسے مارا، میرے بھائی نے ایسے بچھاڑا، میں دیکھ رہا تھا، میں آئی وٹنس تھا، کس طریقے سے مجھ سے کہا تھا انہوں نے کہ اکفاءنا من قومنا ابعث الینا، اکفاءنا من قومنا. یہ بزدلوں کو کیا بھیج رہے ہو محمد؟ بھیجنا ہے تو بہادروں کو بھیجو. اس پہ عبیدہ ابن حارث کو بھیجا جو 70 سال کے بزرگ ہیں، حمزہ ابن عبد المطلب کو بھیجا جو حضور کے اور مولا علی کے چچا ہیں، اور خود حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، اور علی کو بزرگوں کی موجودگی میں اس جنگ کا علمدار بنایا. ایک بات اور طے ہو گئی کہ علمدار علی ہی رہیں گے، اگرچہ 70 سالہ چچا ہی جنگ میں کیوں نہ ہو، حمزہ ہی جنگ میں کیوں نہ ہو، علمدار ہمیشہ علی رہیں گے. مولا علی چلے، عبیدہ ابن حارث چلے، حمزہ ابن عبد المطلب چلے، اور انہوں نے جا کر عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا رشتہ معاویہ سے کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں میں عرض کروں گا، مگر پہلے آپ یہ سن لیں کہ معاویہ کے ان بزرگوں پر، یزید کے ان بزرگوں پر جھپٹنے والوں میں عبیدہ ہیں، حمزہ ہیں، علی ہیں. تو پھر دشمنی اوروں سے تو نہیں ہوگی نا، دشمنی تو خاندان رسالت ہی سے تو ہوگی کہ ہاشمی خاندان ہی تو لڑ رہا ہے. ادھر ولید کے سامنے علی نکلے، توجہ رہے، ولید کے سامنے علی آئے، عبیدہ آئے ہیں عتبہ کے سامنے، اور شیبہ کے سامنے آئے ہیں حمزہ. یہ ولید بڑا بہادر تھا، بہت بڑا بہادر تھا. یہ ماموں تھا معاویہ کا، یہ ماموں تھا، خالو کہتے ہیں عربی میں خالو، ویسے ہوتا ماموں ہے وہ، ہمارے ہاں خالو خالہ کے گھر والا، وہاں ماموں کو خالو کہا جاتا ہے. یہ خالو معاویہ، اور یہ بڑا ہی بہادر تھا، بڑا اس کو کھلا پلا کے لائے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس کے مقابل پہ تو کسی کی مجال ہی نہیں ہے، ہزاروں کا لشکر کیوں نہ ہو، ولید تو ایک لمحے میں بھگا دے گا. حضرت علی نے کہا کہ جو سب سے بڑا بہادر ہے میں اس کے مقابل پہ جاؤں گا. جیسے ہی مولا گئے ہیں اور ایک دو چار لمحوں کے اندر اسے ڈھیر کر دیا ہے، ہوا میں یعنی آسمان و زمین کے درمیان فضا میں اس کی باڈی لٹکتی ہوئی نظر آئی، اس لیے کہ حضرت علی کی تلوار چل چکی تھی. اس کا سر یہ مولا حضور یہ پڑھ رہے ہیں فضائل، یہ حضور کی زبان سے آئے ہیں کہ اس طریقے سے میرے بھائی نے سر کاٹ دیا کہ سر کہیں گیا، بدن کہیں گیا. ادھر جب علی فارغ ہوئے، گرد پھٹ گئی، تو علی کو کسی نے کہا کہ آپ کے بزرگ عبیدہ کے اوپر عتبہ چھا رہے ہیں. تو مولا گئے ہیں، ایک مرتبہ جا کے عتبہ کا کام بھی تمام کیا ہے. اب کسی نے آواز دی کہ شیبہ، جسے شیبہ بھی لکھا گیا ہے، شیبہ جو کہ پھر رشتہ دار ہے، ابھی عرض کرتا ہوں کہ کیا رشتہ ہے. شیبہ کے بارے میں کہا کہ وہ آپ کے دونوں چچاؤں پہ چھا رہا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا چچاؤں کو کہ آپ ہٹ جائیے، آپ ذرا حیدر کرار کو آنے دیجئے. اس کا کام بھی تمام کیا. جب تینوں منحوسوں کو مار چکے، جب تینوں ملائین
ढेर हो चुके, अब अली हंजला की तरफ बढ़े हैं और मुख्तलिफ लोगों की तरफ बढ़े। अब जरा रिश्ते सुन लीजिए। मौला अली को अपनी इस जंग पे इतना नाज था, एक मर्तबा आमना सामना जब हो गया था, खत भी लिखा मेरे मौला ने और आमना सामना भी हुआ मुआविया से, तो यही तो कहा था कि ऐ मुआविया, तूने मुझे पैगाम भेजा है कि मेरी फौज बड़ी है और या अली आपकी फौज छोटी है, तो आप मेरे मुकाबिल पे कैसे आएंगे? तो आपने जवाब में लिखा, सुम्मा अलम या मुआविया, ऐ मुआविया तुझे खबर होनी चाहिए अली को लड़ने के लिए फौजों की जरूरत नहीं होती। इन्नी कातिल जद्दे का व खाले का व अखी का, मैंने तेरे नाना उतबा को भी मारा है, मैंने तेरे नाना के भाई शीबा को भी मारा है, मैंने तेरे भाई हंसला को भी मारा है, मैंने तेरे मामू वलीद को भी मारा है। वसैफुल्लज़ी क़तलतुहुम बिही माई, जिस तलवार से मैंने तेरे बुजुर्गों की गर्दनें उड़ाई है उसे जंग नहीं लगा, वो आज भी मेरे पास है। मौला सलामत रखे। मेहरबानी। अब अंदाजा हुआ कि बदर की जंग के जश्न किस मुंह से मनाए अपनी मस्जिदों में, इसलिए कि इसमें तो बुजुर्गों के हर पे हर्फ आएगा। तो ये फहरिस्त है, और भी हैं, मगर आज की हद तक इंशाअल्लाह ये चारों मजलिसें जो आएंगी इसमें तो फजाइल की बारिश होगी अल्लाह के फजल व करम से। आपसे चाहूँगा वक्त पे तशरीफ लाए ताकि ठीक हम 7:30 बजे ठीक मजलिस को शुरू कर दें। कम से कम आप हजरात व ख़वातीन से गुजारिश है तशरीफ लाइए वक्त पे। ये चारों जो मजालिस मौला कायनात की हैं, मगर आज ये सुन लीजिए कि ये जंग यूँ फतह हो रही है कि इस जंग में हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत उबैदा और हज़रत हमज़ा ये मार रहे हैं यजीद के, मुआविया के बुजुर्गों को, अबू सुफियान के करीबी रिश्तेदारों को। इसके बाद जब अर्ज कर रहा था कि जंग जब फतह हो गई और वो जमात आई नबी के पास, नबी ये फजाइल पढ़ रहे थे, नबी ये फजाइल पढ़ रहे थे कि आधे से ज्यादा तो मेरे भाई अली ने मारे, आधे से कम हाँ सब ने मारे। तो अब यहां पर एक साहब ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक अजीब सवाल है। सरकार ने फरमाया होगा मेरे पास अजीब ही जवाब है, आप बोले तो सही, आप बोले, मैं कैसे उक़्दे खोलता हूं। कहा बोलिए क्या कहना चाहते। कहा या रसूल अल्लाह, आप जो ये रत्बुल लिसान है मौला अली के फजाइल पढ़ रहे हैं कि आधे से ज्यादा आपके भाई ने मारे, आधे से कम सब ने मारे, इसके तो हम भी आई विटनेस है, मगर एक टेक्निकली प्रॉब्लम ये हुई कि हम आई विटनेस हैं बदर में कि जो भी मरता था मरते वक्त ये कह के मरता, कतलनी अलीउन ज़रबनी अलीउन, मुझे अली ने मार दिया, अली ने ज़रब मारी, अली ने कत्ल किया। कुछ तो फरिश्तों ने भी मारे थे ना या रसूल अल्लाह। तो हर मरने वाला अली से क्यों निस्बत जोड़ता था कि अली ने मार दिया? तो जो है या नहीं, ये वजह क्या थी? तो आपने फरमाया अल्लाह की जात ने जो 5000 फरिश्ता भेजा था, सारा का सारा मेरे भाई अली की शबी बना के भेजा था। लीजिए अब दुश्मनी समझ में आ गई ना आपकी, अब दुश्मनी समझ में आई ना कि जिसका ये कह के कोई मरा है कि मुझे मारा अली ने, मारा हो भले जिब्रील ने, वो तो अली से ही दुश्मनी निकालेगा ना, उसकी दुश्मनी तो अली से ही निकलेगी। यही वजह है वाक़या करबला के बाद
جب یزید نے تفاخر میں اشعار پڑھے تو کیا کہا تھا؟ لیت اشیاخی ببدر شاہدو جزع الخزرج وقع الاصل لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اس نے یہ کہا تھا کہ کاش آج میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ آج میں نے کیسے بدلہ لے لیا ہے. ہماری ماؤں نے، ہماری رشتہ دار بیویوں نے عرصے تک سر کے بال نہ دھوئے تھے اس غم میں کہ اتنے لوگ مارے گئے، جو تلواریں گرجی تھیں. آج میں انہیں بتاتا کہ میں نے کیسے بدلہ لیا تو معلوم ہو گیا کہ کربلا کی جنگ بدلہ ہے بدر کا. یہی وجہ ہے اگر بدر میں توجہ، اگر بدر میں چھوٹی سی مجاہدوں کی جماعت نہ ہوتی تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اور اگر شہدائے کربلا نہ ہوتے تو کائنات میں اسلام نہ ہوتا، کلمہ و اذان نہ ہوتا. اب جو لوگ یزید کی وکالتیں کرتے ہیں ان احمقوں کو سوچنا چاہیے کہ لڑائی تو کفر و اسلام کی تھی، علی و ابو سفیان کی تو نہیں تھی. جو تمہارے بزرگ مارے تھے علی نے اس لیے مارے تھے کہ وہ منکر اسلام تھے، یہ نہیں کہ وہ صرف علی کے دشمن تھے. ملاحظہ فرما رہے یہی وجہ ہے جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پوچھا عمر سعد سے اور شمر ذی الجوشن سے، علامہ تقاتلون، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ نہ دین چھوڑا ہے، نہ شریعت چھوڑی ہے، نہ حق مارا ہے، تو آخر مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو دونوں نے یک زباں ہو کے کہا بغضا لابیک ببدر و احد. احد اور بدر میں تیرے بابا نے ہمارے خاندان کا چھوڑا کیا ہے کہ ہم بدلہ نہ لیں؟ احد میں ابو سفیان آیا تھا 3000 کا لشکر لے کر، اور وہاں پر باقاعدہ عورتیں بھی تھیں، پیادہ بھی تھے، اور عورتیں جو رجز پڑھتی ہوئی آئیں، اشعار پڑھتی ہوئی آئیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ حضور کے خلاف لڑنے والا لشکر تھا کون لوگ تھے. انہوں نے شعر پڑھے، نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ہم ہیں ستاروں کی بیٹیاں. وہ ستارے سمجھتے ہیں نا کہ یہ سارے ستارے ہیں، ہم ہیں ستاروں کی بیٹیاں، اور مخملی چادروں پہ اور قالینوں پہ قدم رکھتی ہے. تو وہاں سے جب آیا تو بدلہ لینے کے لیے آیا بدر کا. احد بدلہ ہے بدر کا، کربلا بدلہ ہے احد و بدر کا، دونوں کا. تو اب کربلا کی لڑائی بدر و احد سے ملا کے پڑھیں تو سمجھ. اگر نعوذ باللہ حسین کو باغی کہا تو پھر رسول کو کیا کہو گے؟ توجہ، جو اسٹیٹس بدر میں رسول کا وہی اسٹیٹس کربلا میں حسین کا، جو اسٹیٹس علی کا احد میں وہی عباس کا کربلا میں. بس جشن تمام ہوا بدر کا. آخری جملہ سن لیجئے، اجازت دیجئے. وہ جو گروہ آیا تھا نا، اس نے جو عجیب سوال کیا وہ ذرا اس کا جواب سن لیں. سوال تو بتا چکا ہوں، جواب بھی عرض کر چکا ہوں. اس میں ایک گرہ ہے جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں. اس نے سوال کیا کہ ہر ایک مرنے والا یہ کہتا کہ علی نے مار دیا، ایسے ہی ہے نا؟ یاد ہوگا جب حضور کو ستانے آتے تھے نا چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ اس وقت ہی ہر بچے کو پٹاخہ تھا. علی نے تو یہی کہتے تھے اپنی ماؤں سے، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا. عمر بڑھ گئی، نہ علی کا سٹائل بدلا نہ ان کی روش بدلی. آج بھی کہہ رہے ہیں علی نے مارا، علی نے. وعلیکم السلام علیکم.
जश्न हो गया ना। मगर एक जुमला जाफर भाई ऐसा कहूंगा कि अब आपको इफ्तार तक नारे ही लगाने पड़ेंगे। बस एक जुमला सिर्फ सुन ले और इजाजत दे दे। यहीं पर अल्लाह ताला आज के बानियान को जज़ाए खैर दे और उनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो इंशाअल्लाह, और आप सब के हम सब के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो, और अल्लाह आपको तौफीक दे। हुसैनिया में डोनेशन भी दे माशाल्लाह, दिन ब दिन मोमिनीन दे रहे हैं। हज़ार वाली स्कीम बड़ी कामयाब है। आज तो 313 वालों का दिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तो कुछ लोग कम से कम 13-14 लोग तो आज आ जाएं जो हज़ार का डोनेशन या कर्जुल हसना दे दे, ताकि रमज़ान के अंदर 313 का अदद जो कि शुरका बद्र का है और इमाम ज़माना के असहाब का है वो पूरा हो जाए। इमाम ज़माना के असहाब के नाम हैं हमारे पास, जिसके बाद 9 वो हमसे कापी ले लें। हमने अल महदी जंतरी में लिखे हैं जो जर्नैल हैं 313 उन सब के उनके नाम पर और शुरकाए बदर के नाम पर ताउन फरमाइए। अल्लाह करीम आपके साथ ताउन करे, अल्लाह आपके कर्जे भी अदा करे, अल्लाह मरीज़ों को भी शिफा दे, अलमदार हैदर साहब को भी, अलमदार काज़मी को भी, अकील हुसैन को भी, शेख बशीर को भी जिनकी सर्जरी है कल, उनको भी अल्लाह ताला शिफा दे, और भी जिस मोमिन राहत हुसैन साहब को भी अल्लाह शिफा दे, मिर्ज़ा मेहदी अली खान को भी अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ और हाजतों से मैं वाकिफ़ नहीं। बाकर भाई को भी, बाकर जाफरी को भी अल्लाह ताला मुकम्मल शिफाया फरमाए। हमारे जाफर भाई को भी अल्लाह हिम्मत दे और इनकी कमर हिम्मत को और खुदा कस दे, ताकि डट के ये मौला अली के फ़ज़ाइल, और जो हमारी इंतज़ामिया है मज़र मियाँ समेत, अल्लाह ताला इन सब को, अतर मियाँ सब सलामत रखे। माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, अलबाब भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ही आसान अंदाज में हमारे माशाल्लाह वॉलंटियर काम कर रहे हैं। आखिरी जुमला सुने ताकि जाफर भाई नारे लगाएं और हम अजान कहें। बस एक जुमला ज़रा सुन लीजिए। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया जितने फरिश्ते आए थे सारे के सारे शक्ल अली में आए, किसी एक को तो अल्लाह आपके किसी सहाबी की शक्ल में भेज देता, हर एक को अली की शक्ल में क्यों भेजा? नबी जवाब देंगे अल्लाह के फरिश्ते हैं मासूम, मेरे सहाबी है कन्वर्टेड। Check 1